bà xôm chủ điều số cái đấy dân được bằng to làm hạt tìm bà lòng bà đốt sẵn rạp năm people mà pay bà mùi bà to thiệt bà tại trong làm hạt tí bùn ý cứ kê ở đồng ly krem sodium hydroxide xôn cho bùn krem tới khung tất mùi lịt bà kê được tụ bán solution ai mùi bà có cái đàn này còn hẹp chìm màu này solution ai mùi kho kê phần riêu solution ai muối chìm nụ độc đỏ kê được tụ bàn solution FP cái đàn này còn hẹp chìm màu này solution FP bà cố kê dọc axit sulfuric happy iso 4 10 ml từ thừa tra cam chìm muối solution ai đỡ mùi rồi ml cái đàn này còn hẹp axit sulfuric nâng pH rồi bỏ vì bà ta chắc lồng hạt đấy cứ bị say mình tên miền này tha miền tên ca riệp trong solution và có đấy cứ tệ tôi chỉ mùi nâng ca cái này còn hẹp rồi bỏ solution đại tụ bán bị ca riệp trong solution này cứ vô mẹ bỏ sodium hydroxide đây là lý hùng tật nữa hai thì bí tệ tôi chỉ mùi ca phần rìu và đây cái ao chỉ nụ đo mà dư hai thì bấy cứ tệ tôi cho mùi đang ngặt ra cam cứ lo mình thêm mà cứ mau bị chung hay tập đo ta chẳng mấy là cụ an thiên cho bách cái lực này khung cá vừa làm hát cái việc an thiên để cho báo và tọt máu như strong smart cam motion bài ta như strong smart cam motion á mà trên cái lại đấy cứ kê đồng ly và sodium hydroxide và cứ NaOH và son trích 4 gram chả son trích 4 gram đấy min đây tha cứ chỉ ma rồi bỏ sodium hydroxide bài hai từ không tật 10 lít chả 10 lít đấy cứ chỉ miệt rồi bỏ tật bài chắc u họ tha là cụ miên cao muối và cụ miên cao muối máu hai nước không cao đấy cứ miên tật mùi lịt đó mình tật mùi lịt chứ là cụ đã gram sodium hydroxide châu và để đại sodium hydroxide đi cứ bị miên ma son cho 4 gram mà đấy cứ chi âm tội bỏ vía đó chứ là cụ đã châu máu anh ấy vi chi mà thiệt rồi hình tất trên đã châu tất vi roli ấy trước p đây vi roli châu tất cứ bằng cao bàn tới chia solution sodium hydroxide này solution sodium hydroxide đây cái tang đầu solution ai mùi này rồi đấy cái tang đầu ai mùi nữa đó bài trước bây giờ đồng ly gram này cho tới cái đoạn này tất cái ba solution ai mùi này ngày hay đâu p sừng có cái ao dương cái này còn hẹp chìm mol này solution ai mùi này bài còn hẹp chìm mol nữa đó chứ nếu p đây ôn an thiên sang mặt cam hái mơ sừng hái ôn mơ thay lồng hạt dưới vi min thử trừ sờ xe sờ mỹ ca rồi ở đôi chia toàn miền nó có đấy chứ mình học ở toàn miền tới dương đã rụp môn chơi cho mỗi sừng nụ nướng màu chứ kia ro cầm hạp chia mố ôn giờ chỉ làm ro mố là nắng mến cứ kia ro cầm hạp bà ro xé bà xể cầm hạp cứ dương đang ngay tha khát cứ mô thằng liệt chứ rụp môn bọc viết cứ mố là lời ấy bà mố là lỡ lít chứ mình học ấn là lỡ về hai bé đấy cứ về sau lưới solution hay mô đấy cứ chỉ mô được bo ân ảo hát đai rù ly này không tật nặng để chân lại nữa đó cứ đã ân ảo hà bà hai cầm hạp đấy cứ như anh đã solution em muốn đấy miền này tha chia solution ân ảo hà này ngày chắc là khu đã sân tu ân ảo hà cả bán rồi cọp ôn đã chỉ khniệp các bạn này lại những khniệp máu hay đã sân tu mùi màu chạy thành solution em muốn đó hồi giờ nó to thì miền solution FP và to tiền hay giờ thua tra càng bị to thế đó ta chẳng cái lại đấy cứ dương đắng cái thay dương rồi cầm hạt chỉ máu dương trao được một mùi nữa là cụ xe mà sần 200 dương mơនៅក្នុងរូបមន្តនឹងថាតើយើងត្រូវរកអ្វីបន្តទៅទៀតបាទតែអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តាមរូបមន្តបាទតាមរូបមន្តបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តលោកគ្រូដាក់គ្នារបស់ NaOH ណាបាទយើងដាក់ C1 ក៏បានដែរអាហ្នឹងណាបាទនេះគ្នាមកមានន័យថាកំហាប់ហើយបាទនេះ solution S1 ណាអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹង mol NaOH បាទរលាយនៅលើ mid solution បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលមាន solution យើងអាចមើលដឹងថាមាន solution ស្មើប្រមាណនៅពេលនេះឃើញទេគាត់ចេះដឹងហើយតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរំលាយក្រាមចូលទៅក្នុងទឹក1លីត្រអញ្ចឹងមានន័យថាមាន solution ហ្នឹងគឺអត់ប្រែប្រួលទេចឹងមកទៅអត់ប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងយកមាន solution របស់យើងគឺស្មើនឹងមានទឹកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់មកដោយមាន solution នេះគឺស្មើនឹងមានទឹកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង1បាទ1លីត្របាទអញ្ចឹងឃើញនេះ1ហើយចឹងនៅសល់ mol ទៀតសួរថារត់តាមណាអានេះគឺជា mol ដែលរលាយនៅក្នុង solution មួយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា mol យើងអាចរកចេញពីអីបាទរកចេញពី mass របស់ NaOH ហ្នឹងមកបាទដែលយើងមាន mass ហើយ 0.4 ក្រាមអញ្ចឹងយកអាម៉ាស់នេះចែកជាមួយ mass mol ទៅយើងឃើញ mol របស់ NaOH ហើយ
ta ở chẳng khu tờ rộp màu mà chẳng như đã tam và ânរបស់ sodium hydroxide គឺស្មើនឹងបាទស្មើនឹង mass របស់ sodium hydroxide បាទនៅលើ mass mole របស់ sodium hydroxide បាទតោះឥឡូវយើងប្រាប់គេមកបាទដោយ mass របស់ sodium បាទ hydroxide គឺយើងដាក់ទៅគឺ 0.4 ក្រាមតោះដល់ពេល mass mole អូនធ្វើផលបូកមកអញ្ចឹង mass mole អាតូម sodium គឺ23ហើយវាមានលេខសន្ទុះណាចាំមានគុណនឹងអីទេ oxygen អត់សន្ទុះដែរអញ្ចឹង mass mole អាតូម oxygen គឺ16 hydrogen 1បូកចូលគ្នាបាន40ក្រាមក្នុង1 mole បាទឥឡូវមានគ្រប់ហើយយើងមកជួសកន្លែង mole មកណាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ mole របស់ sodium hydroxide ស្មើនឹង 0.4 ក្រាមនៅលើ40ក្រាមក្នុង1 mole បាទតោះអញ្ចឹងយើងស្មើនឹង 0.01 mole ក្រាមសម្រួលចេញអក្សរខ្នាត mole ចឹងរូបមន្តយើងត្រូវហើយហ្នឹងណាបាទតោះចឹងយើងបាន mole ហើយយើងយកមកជួសកន្លែងរូបមន្តកំហាប់វិញមកបាទអញ្ចឹងគេបានកំហាប់របស់ NaOH បាទគឺស្មើនឹង 0.01 mol ចែកជាមួយនឹង1លីត្របាទតានេះគឺយើងចែកទៅបានដែរតែគ្រូសេស្វ័យគុណណាអញ្ចឹងគឺ10ស្វ័យគុណដក2 mol ក្នុង1លីត្របាទឬយើងដាក់ថា m ចេះក៏បានដែរហ្នឹងណាកំហាប់ជា mol ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចនេះបាទកំហាប់របស់ NaOH បាទនៃ solution S1 គឺស្មើ10ស្វ័យគុណដក2 2m បាទចប់សំណួរកបាទនេះបាទតោះឥឡូវចូលទៅសំណួរខគឺគេពន្រាវ solution S1 ដែលយើងទទួលបាននេះ solution S1 របស់យើងដែលយើងទទួលបាននេះបាទគេពន្រាវវាណានេះយើងមានកំហាប់ solution S1 ហើយអញ្ចឹងគេយក solution ហ្នឹងទៅពន្រាវ10ដងបាទទៅពន្រាវ10ដងអញ្ចឹងកាលណាយើងពន្រាវជាទូទៅពន្រាវគឺធ្វើឲ្យកំហាប់របស់វាគឺថយចុះហើយឧទាហរណ៍ថាយើងផឹក sting ពណ៌ក្រហមថាយើងចាក់sting នេះលាយជាមួយទឹកកកទឹកមកស្ទុះទៅយើងផឹកទៅមានអារម្មណ៍ថារសជាតិវាអត់សូវផ្អែមដល់ពេលយើងមិនទាន់ចាក់ទេអញ្ចឹងមានថាកំហាប់វាថយចុះហើយហ្នឹងដូចការពន្រាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកsolution ទៅពន្រាវជាទូទៅគឺកំហាប់ថយចុះមាត្ររបស់វាគឺកើនឡើងប៉ុន្តែចំនួន mol របស់វាគឺអត់ប្រែប្រួលទេបាទកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះគឺគេឲ្យជាចំនួនដងមកយើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តចំនួនដងដែលយើងតាងដោយអក្សរS ណានេះគេឲ្យ10ដងមកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើតាមចំនួនដងដើម្បីរកអាកំហាប់ជា mol នៃ solution S ដើថ្មីដែលទទួលបានហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបើយើងមើលទៅមាត្រដូចជាយើងអត់មាន S ដើទេក៏ប៉ុន្តែអាចំនួនដងនេះយើងប្រើតាមមាត្រក៏បានប្រើតាមផលធៀបមាត្រក៏បានផលធៀបកំហាប់ក៏បានដែរហ្នឹងណាតែដោយសារនេះវាអត់មានមាត្រតែយើងមានកំហាប់ហ្នឹងនេះអត់មានមាត្រអីយើងប្រើមាត្រក៏អត់កាត់ដែរព្រោះយើងប្រើមាត្រអីយើងរកកំហាប់តែយើងឲ្យប្រើមាត្រthìយើងប្រើកំហាប់មកណាចានេះយើងមានកំហាប់អងហើយបាទយើងមានកំហាប់អងហើយណាជាយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកំហាប់មកចឹងកន្លែងនេះគឺ S ហើយចំនួនដងនេះគឺជាចំនួនគុតអត់អាចចេញលេខគ្រាសទេអញ្ចឹងតើយើងយកអាធំដាក់លើអាតូចចឹងយើងដឹងហើយមិញគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យថាពេលដែលយើងបរិយា solution កំហាប់ថយចុះហើយចឹងកាលណាកំហាប់ថយចុះអាកំហាប់ថ្មីតូចជាងកំហាប់ដើមហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់អាដើមនៅលើអាថ្មីធំលើអាតូចដើម្បីចេញជាចំនួនកូនណាកុំឲ្យចេញចំនួនក្បៀបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រូដាក់កំហាប់របស់ NaOH អងនៅលើកំហាប់ NaOH ដើមកបន្ទាប់មកយើងទាញរកកំហាប់ NaOH ដើនឹងមកកន្លែងហ្នឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើសំណួរខនេះបន្តទៀតណាបាទយើងចូលទៅសំណួរខបាទឲ្យគណនាកំហាប់នៃ solution S ដើដែលទទួលបានក្រោយពេលដែលគេបរិយាវា10ដងបាទតោះអញ្ចឹងខបាទគណនាកំហាប់បាទកំហាប់ជា mol នៃ solution S ដើតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចំនួនដងចឹងយើងប្រើតាមរូបមន្តបាទ
S ស្មើនឹងកំហាប់ NaOH បាទអងនៅលើកំហាប់ NaOH ដឺតោះចឹងលោកគ្រូទាញរកកំហាប់ NaOH ដឺមកបាទ solution S ដឺហ្នឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងតាំង C1 C2 ក៏បានដែរហ្នឹងបាទបោះមកនេះបោះវិញបានចែកដែរនេះចឹង NaOH អងនៅលើ F តោះឥឡូវយើងប្រាប់គេមកបាទប្រសិទ្ធកម្មគេសិនណាចឹង S របស់យើងស្មើ10ដងបាទហើយកំហាប់របស់ NaOH ដែលយើងរកឃើញមិញគឺ10ស្វ័យគុណដល់2អំណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូចុះលេខចូលទៅឃើញកំហាប់ S ដឺហើយបាទ S ដឺណាបាទអញ្ចឹងគេបានបាទគេបានកំហាប់របស់ solution S ដឺស្មើនឹងបាទ10ស្វ័យគុណដល់ 2m ចុះចែកនឹង10ចុះនេះបាន10ស្វ័យគុណដល់3ដល់ 3m បាទអានេះគឺជាកំហាប់នៃ solution បាទ S ដឺដែលទទួលបានក្រោយពេលដែលពន្រាវហើយបាទនេះអញ្ចឹងស្មើនឹង10ស្វ័យគុណដល់3ដល់ 3m បាទតោះចូលដល់សំណួរគោគឺគេយកអា solution S ដឺរបស់យើងមិញនេះដែលមានកំហាប់ប៉ុណ្ណេះណាបាទនេះគេយកនេះណាបាទនេះគេដាក់នេះគេថាគេយកអាស៊ីតសូហ្វូរិក10មីលីលីត្រទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយ solution S ដឺនេះ100មីលីលីត្រអញ្ចឹងមានន័យថាគេយកអា solution នេះមកធ្វើអត្រាកម្មជាមួយអាស៊ីតសូហ្វូរិក100មីលីលីត្របាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលុបខាងនេះហើយលោកគ្រូសរសេរបញ្យល់បន្តិចចាំគ្រូដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងណាបាទចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាគេយកអាស៊ីតសូហ្វូរិកហ្នឹងណានេះអាស៊ីតសូហ្វូរិករបស់យើងបាទនេះអាស៊ីតសូហ្វូរិកដែលគេយកមកធ្វើអត្រាកម្មហ្នឹងគឺយកមក VA របស់វាគឺ10មីលីលីត្រនេះអញ្ចឹងគេយកមកធ្វើអត្រាជាមួយនឹង solution បាទ S ដឺ solution S ដឺណាបាទ S ដឺជា solution អីគឺ sodium hydroxide ហ្នឹងឯងណាគេយកមកធ្វើអត្រាកម្មជាមួយ solution S ដឺហ្នឹង S ដឺហ្នឹងវាមានមាត្រ100មីលីលីត្រនេះបាទគឺតាំង VB 100មីលីលីត្របាទហើយសួរថាគេមានសមត្ថកម្មអីទៀតទេគេលាក់យើងកន្លែងណាគឺលាក់កន្លែងកំហាប់មានន័យថានេះ S ដឺមែនទេយើងយកអា solution S ដឺមកធ្វើហើយកន្លែងនេះគេរំលែកមកតែតែ100មីលីលីត្រទេអញ្ចឹងកាលណាតកតងជាមួយការរំលែកវាប្រែប្រួលតែមាត្រជាមួយនឹងចំនួនម៉ូលទេប៉ុន្តែកំហាប់គឺនៅដដែលឧទាហរណ៍ដល់បងអូនផឹកស្ទីងបាទមកកំប៉ុងហ្នឹងណាឥឡូវបងអូនមួយបងអូនអាំងកំប៉ុងតាមមួយបងអូនចាក់ចូលកែវហើយបងអូនផឹកមើលបាទមានស្ទីមកំប៉ុងចាក់ចូលកែវរំលែកចេញណាហ្នឹងហៅរំលែកហើយចាក់ចូលកែវយើងរំលែកចេញពីកំប៉ុងទៅហើយយើងផឹកមើលអាក្នុងកំប៉ុងហើយនៅក្នុងកែវហ្នឹងគឺរសជាតិវាដូចគ្នាអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំហាប់វាប្រែប្រួលទេកាលណាយើងរំលែកណាបាទគាត់ថាវាប្រែប្រួលតែមាត្រដែលយើងរំលែកទៅហើយនឹងចំនួនម៉ូលទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាកំហាប់ CB អា CB នេះយើងយកអា2បាទពួកគេដាក់ថាគេយកអាស៊ីតនេះទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយ solution S2 អញ្ចឹងកំហាប់វាគឺ10ស្វ័យគុណដល់3m ដដែលណានេះបាទតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះដល់ពេលនេះគេឲ្យយើងគណនាកំហាប់អាស៊ីតអញ្ចឹងយើងអាចរកបានហើយយើងអាចប្រើរូបមន្តនៅចំណុចសមមូលក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើរូបមន្តកំហាប់របស់អាស៊ីតក៏បានដែរនេះ Ca របស់យើងស្មើនឹងម៉ូលរបស់ A នៅលើ VA អញ្ចឹង VA គឺយើងមានហើយ NA យើងអាចទាញតាមសមីការជាមួយនេះបានបាទឬក៏យើងអាចប្រើរូបមន្តនៅចំណុចសមមូលក៏បានដែរលឿនកុំឲ្យខាត់ពេកណាបាទតោះឥឡូវលោកគ្រូដាក់សំណួរគេសិនមកបាទអញ្ចឹងយើងអក្សរកូណាបាទអក្សរកូគឺគណនាបាទគណនាកំហាប់បាទកំហាប់អាស៊ីតសូហ្វូរិកហើយនឹង pH បាទរបស់វាបាទរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេសមីការមកសិនណាលំហាត់យើងមានសមីការណាបាទសមីការតាំងប្រតិកម្មព្រោះយើងយកអាស៊ីតទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយនឹង solution sodium hydroxide អញ្ចឹងគ្រូយកវាបូកគ្នាមកបាទ H2SO4 បូក NaOH បាទតោះទៅជាអានេះប្រតិកម្មជំនួសទ្វេអាទី1មកជំនួសកន្លែងទី1អញ្ចឹង sodium មកជំនួសកន្លែង hydrogen មកជំនួសកន្លែង sodium បាទអញ្ចឹង sodium សំជាមួយ sulfate sodium បឡង់1 sulfate បឡង់2ដូរគ្នា sodium បាន2នេះបាទនេះចូលមកជំនួសមក H ជាមួយនឹង OH ទៅជា molecule ទឹកហើយបាទទៅជា molecule ទឹកណា
bà ta lăng sầm ấy kè bà cái lại đấy lăng bác lại sổ cho miền phi đấy lịch phi bà đấy ha nhưng lăng búa đã bị con phi đài sau phát cứ smile bà lại nữa nè rứa cô dương ai từ xe sầm ấy caនេះក៏បានដែរអាស៊ីតខ្លាំងតំណាងដោយH3 បូកបាទខ្លាំងតំណាងដោយ OH ដកតោះអញ្ចឹងអានេះយើងបាន2 molecule ទឹកហើយតាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តនៅចំណុចសមុទ្រអាស៊ីតបាសក៏បានយើងអាចប្រើរូបមន្តកំហាប់ធម្មតាក៏បានដែរតាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើរូបមន្តកំហាប់ធម្មតាក៏បានដែរបាទមានន័យថាតាមរូបមន្តគូរកំហាប់របស់អាស៊ីតណាអញ្ចឹងគឺ CA ស្មើនឹង NA នៅលើ VA បាទអញ្ចឹងដោយ VA ស្មើនឹង10 មីលីលីត្របាទយើងបែកទៅលីត្រទេសារកំហាប់គិតជាម៉ូក្នុងលីត្រយើងចែក 1000 យើងបានសល់10សេគុណដក2លីត្រតាឥឡូវរក mol A mol A គឺយើងអត់មានទេយើងអាចទាញតាមសមីការធៀបជាមួយ mol B បានតាអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅរក mol B នេះគឺ mol បាសលោកគ្រូដាក់ថា n របស់ n AOH បាទមិនយកអា solution F មួយមកប្រើទេណាអានេះ F2 បាទពាក់ព័ន្ធមកអាកហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងបាន mol ស្មើគេបាទស្មើកំហាប់របស់បាសហ្នឹងគុណជាមួយនឹងមាត្ររបស់បាសនេះមាត្រនៃ solution F ដែលយើងយកធ្វើអត្រាកម្មហើយនឹងកំហាប់របស់ F តាអញ្ចឹងដោយ CB យកច្រឡំណា10សេគុណដក3បាទនេះ F បាទហើយ VB របស់វាគឺស្មើនឹងនេះ100 មីលីលីត្រយើងបែកទៅលីត្រចែក 1000 យើងបាន10ស្វ័យគុណដក1លីត្របាទពួកចែក 1000 មានថាគុណ10ស្វ័យគុណដក3នេះបូក2ប៉ះដក3ឲ្យសល់ដក1តាអញ្ចឹងនាំឲ្យម៉ូរបស់បាសណាបាទ n របស់ n AOH បាទគឺស្មើនឹង10ស្វ័យគុណដក 3m គុណជាមួយនឹង10ស្វ័យគុណដក1លីត្រអញ្ចឹងយើងបាន10ស្វ័យគុណដក4ម៉ូលតានៅពេលដែលបងប្អូនបានម៉ូលគឺយើងអាចទាញតាមសមីការរកម៉ូលរបស់ Na បានដែរហើយយើងប្រើតាមរូបមន្តនៅចំណុចសកលមូលក៏បានដែរណាបាទត្រូវដូចតែគ្នាទេបាទហើយនេះតាអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញតាមសមីការមកយើងរកម៉ូលរបស់អាស៊ីតណាបាទតាមសមីការរកម៉ូលរបស់អាស៊ីតអញ្ចឹងយើងដាក់ Na n របស់អាស៊ីតសូប្រិកហ្នឹងណាយើងមើលមេគុណរបស់វា1អញ្ចឹងលើ1គ្រូមិនដាក់ក៏បានដែរធៀបជាមួយ AOH មេគុណ2អញ្ចឹងតាមសមាជិកម៉ូលគឺវានៅលើ2ហើយបាទនៅលើ2អញ្ចឹងគ្រូចុះលេខចូលទៅគឺយើងបាន10ស្វ័យគុណដក4បាទ10ស្វ័យគុណដក4ម៉ូលនៅលើ2តោះយើងចែកទៅបាន5គុណ10ស្វ័យគុណដកបាទដក5ម៉ូលបាទតាឥឡូវយើងយកទៅជួសនៅក្នុងកំហាប់ទៅយើងបានកំហាប់បោស៊ីតហើយអញ្ចឹងគេបានបាទគេបានCA ស្មើនឹង5គុណ10ស្វ័យគុណដក5ម៉ូលនៅលើបាទមាត្របោស៊ីតគឺ10សេគុណដក2លីត្រអញ្ចឹងយើងបាន5គុណ10ស្វ័យគុណហើយដក2បោះទៅលើបូក2អញ្ចឹងទៅសល់ដក3បាទ mបាទឃើញកំហាប់អាស៊ីតដែរតោះឥឡូវគូដោះស្រាយតាមរូបមន្តនៅចំណុចសកលមូលមួយទៀតណាអញ្ចឹងអាការប្រើប្រាស់រូបមន្តនៅចំណុចសកលមូលនេះមានន័យថានៅពេលដែលគេឲ្យសមត្ថកម្មរបស់យើងមកមាន3នេះហើយខ្វះតែមួយគេឲ្យរកមួយហ្នឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តនៅចំណុចសកលមូលបានដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងប្រាស់ត្រូវប្រយ័ត្នដែរយើងមើលអាហ្នឹងគេលាអាស៊ីតខ្លាំងបាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបើគេអត់បានបញ្ជាក់សកលមូលមែនមើលថាតើគេមានបញ្ជាក់អា pH ដែលគេឲ្យមានខុសពី7ឬក៏អត់អាហ្នឹងបើគេឲ្យមក pH ខុសពី7អាហ្នឹងគឺយើងអាចទាញតាមនៅចំណុចសកលមូលបានទេតែបើគេអត់ឲ្យមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចទាញបានអូខេសន្មតដល់សកលមូលហើយហ្នឹងណាបាទតាឥឡូវគ្រូប្រើដាក់ឬមួយយ៉ាងទៀតណាមកឬមួយយ៉ាងទៀតបាទឬមួយយ៉ាងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅមានចំណុចសកលមូលគឺជាចំណុចមួយដែល solution 2មានចំនួនធាតុគីមីឬក៏ចំនួនម៉ូរលាយចូលគ្នាក្នុងសកមាត្រស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលលោកគ្រូសរសេររូបមន្តនៅចំណុចសកលមូលគឺទាញតាមសកមាត្រជាម៉ូលទៅលើសមីការ molecule បាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទឬក៏បងអាចទាញតាមអានេះសមីការនេះមានន័យថានៅចំណុចសកលមូលគឺម៉ូអ៊ីដ្រូញ៉ូមស្មើម៉ូ OH ដកក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាកុំតាក់ទងនឹងអាស៊ីតកំហាប់អ៊ីដ្រូញ៉ូមគឺស្មើ2ដង Ca ហ្នឹងណាតើឥឡូវគ្រូកុំឲ្យញញៃច្រើនគ្រូទាញតាមសមីការ molecule បាទតាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
គឺគ្រូដាក់ថានៅឬក៏តាមចំណុចសមូលបាទតាមបាទចំណុចសមូលអាស៊ីតបាសនេះមានថាយើងទាញតាមសមីការកន្លែងហ្នឹងណាបាទតែគ្រូដាក់តាមរូបមន្តមកនេះតាមរូបមន្តគឺអាស៊ីតបាទមានថា n កន្លែងនេះ na ស្មើ nb នៅលើ2នេះមានថានេះកន្លែងនេះយើងទាញសមាមាត្រជាម៉ូលគឺ na មេគុណ1ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ na លើ1មិនដាក់ក៏បានដែរដល់ពេលស្មើសមាមាត្រជាមួយនឹងបាសគឺ nb នៅលើ2យ៉ាងបាទមេគុណ2បាទអញ្ចឹងគ្រូជួសជាca ជួសជារូបមន្តមក na ស្មើ ca គុណនឹង va អញ្ចឹងគ្រូដាក់ ca va នេះស្មើនឹង cb vb នៅលើ2មកតោះអញ្ចឹងគ្រូត្រូវការ ca ណាមកអញ្ចឹងយើងទាញមកនាំឲ្យ ca បាទអញ្ចឹងយើងបោះអា va មកខាងនេះណាគុណបោះបានចែកអញ្ចឹងយើងបាន cb vb នៅលើ2 va តោះអញ្ចឹងយើងប្រាប់សមត្ថកម្មគេសិនណាចាំជួសលេខចូលបាទកន្លែងនេះគឺយើងបាន cb ដែលគេឲ្យយើងនេះអា solution s ដូចគេយកមកធ្វើអត្រាមិញណានេះរកឃើញមិញសំណួរខ10សេគុណដក 3m ហើយ vb ហ្នឹងគឺ100មីលីលីត្រមិនមីលីលីត្រណាอย่าច្រឡំបាទហើយនឹង va គឺស្មើនឹង10មីលីលីត្រតើຂະຫນាតនេះគួរមិនបាយទេដោយសារយើងសម្រួលចេញបានណាតោះអញ្ចឹងគេបានបាទគេបានតោះគេបានកន្លែងនេះគឺកំហាប់បូអាស៊ីតបាទគឺស្មើនឹង10ស្វ័យគុណដក 3m គុណនឹង100មីលីលីត្រហើយនៅលើ2គុណនឹង10មីលីលីត្របាទតោះអញ្ចឹងនេះយើងសដក2ចេះបានដូចគ្នា5គុណ10ស្វ័យគុណដក3ដក 3m តោះយើងឃើញកំហាប់បូអាស៊ីតហើយបន្ទាប់មកយើងទៅរក pH បាទនេះវិធីទី2ណាវិធី2ហ្នឹងបងប្រើមួយណាក៏បានដែរតោះយើងទៅរក pH របស់អាស៊ីតមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា pH បើសិនជាអាស៊ីតយើងអាចប្រើរូបមន្ត pH ស្មើដកឡូនៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូបាទតែបាសយើងអាចប្រើកាត់បានណា14បូកឡូនៃកំហាប់ OH ដក pH ណាអត់មានណាគេដកបន្ទុយទេបានបន្ទុដូចគ្នាតែនេះអាស៊ីតណាចាអាស៊ីតគ្រូរកតាមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវសរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មរបស់អាស៊ីតឲ្យគេឃើញថាអ៊ីដ្រូញូចេញពីអាស៊ីតហ្នឹងបាទមានអាស៊ីតហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មរបស់វាបន្តិចមកចាំយើងដាក់រូបមន្ត pH បាទសមីការអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃ H2 SO4 បាទចាអាស៊ីតយើងយកវាបូកជាមួយនឹងទឹកណាបាទគ្រូបូកទឹកទៅអានេះវាជា D ប្រូតិកអាស៊ីតខ្លាំងអញ្ចឹងវាបង្កើតបានទៅជា2អ៊ីដ្រូញូមណាបាទនេះអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង SO4 2ដងតោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអាចទាញរកកំហាប់អ៊ីដ្រូញូមមកហើយទៅបាទតាមសមីការនេះអញ្ចឹងកំហាប់អ៊ីដ្រូញូមគឺស្មើនឹងនេះ2ដង2លើ1ធៀបមកនេះ2ដងគុណជាមួយនឹង Ca នេះ Ca របស់យើងកំហាប់របស់អាស៊ីតមកយើងរកឃើញមកណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន2គុណនឹង5គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក 3m ចានេះ5 2 5ដង10វាស្វ័យគុណបូក1ប៉ះដក3ទៅសល់ដក2បាទដក 2m តោះបានកំហាប់អ៊ីដ្រូញូមហើយយើងអាចទាញរក pH បានដែរតោះអញ្ចឹងរូបលោកឡើងចេញគេដាក់ថាតាមរូបមន្តបាទក៏បីដាក់រូបមន្ត pH ពីលើមកក៏បានដែរតាមរូបមន្ត pH ស្មើនឹងដកឡូនៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមគេថា pH គឺជាផលគុណសំដៅគឺជាទំហំផ្ទុយនឹងឡូហ្គារីតកូ10នៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមបាទហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងគ្រូជួសលេខចូលមកដល់ចម្លើយយើងណាអញ្ចឹងគេបានបាទ pH ស្មើនឹងដកឡូនៃកំហាប់កូ10នៃកំហាប់អ៊ីដ្រូញូមគឺ10សេគុណដក2បាទអញ្ចឹងឡូកូ10ស្វ័យគុណ A ស្មើ A ដក2ទៅលើប៉ះដកទៅជាបូក2វិញបាទ pH ស្មើ2ហើយបាទអញ្ចឹងដូចនេះកំហាប់បូអាស៊ីតស្មើនឹង5គុណ10ស្វ័យគុណដក 3m ហើយនឹងបាទ pH ស្មើនឹង2បាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងវិធី2នេះបងអូនប្រើមួយណាក៏បានដែរណា
បាទតែប្រើរូបមន្តនៅចំណុចសាកមូលត្រូវប្រយ័ត្នដោយគ្រូបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នានៅលំហាត់បាទបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា